चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉर्पोरेट गवर्नेंस આપણે આગળ વધારીએ તો છેલ્લે આપણે જોઈ હતી કોર્પોરેટ ગવર્નન્સ રેટિંગ પ્રોસેસ ઓફ કેર, બરાબર છે? એનો આખો ફ્લો ચાર્ટ આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે ભણ્યા હતા. Now open page number 196. Listing agreement clause 49. So the presentation of corporate governance of a company listed in India has to be made in its annual report. This report is to be prepared by the company as per clause 49 of listing agreement. Listing agreement is made between the stock exchange and company. Under this agreement, company gives guarantee to the stock exchange that company will follow all the preconditions mentioned in it, and if it is not able to follow them, then stock exchange can take action against the company. तो जो कंपनी आ एक पण कंडीशन फॉलो न करे तो स्टॉक एक्सचेंज છે કંપની સામે એક્શન લઈ શકે. And in extreme condition, stock exchange can delist the company. So company has to follow all the conditions given in the listing agreement. So when stock exchange receives the company's shares for selling or purchasing, it is called listing. In the clause 49 of listing agreement, company has to adopt the corporate governance system for which share is presented, and company has to provide the information as per clause 49 in its annual report. Clause 49 of the listing agreement is recognized by SEBI also, and periodically SEBI asks for report from the stock exchange to the effect that whether company properly follows clause 49 or not. Now let us find out which are the responsibility of a company under clause 49. So the new Companies Act 2013 was implemented in October 2014, and accordingly clause 49 was also amended. So following are the provisions of clause 49. So to whom clause 49 is applicable? So also all the companies listed in any stock exchange of India, they have to abide by all provisions. तो तेने सेबीना आ तमाम प्रोविजन एना माटे बंधन करता बनावे छे.
Now principles of clause 49. The rights of shareholder. So as per the provision of this clause, तो આ કલમની જોગવાઈ અનુસાર the rights of shareholder mentioned in Companies Act or any other act are to be maintained. It is duty of a company to inform its shareholder as to how the company is being run. તો કંપની છે તે કેવી રીતે ચલાવવામાં આવે છે, and this information is provided timely. અને આ ઇન્ફોર્મેશન છે એ સમયસર પૂરી પાડવી જોઈએ. પછી ક્લોઝ 49 indicates that not only the rights of shareholders should be safeguarded. તો ફક્ત શેરહોલ્ડરના હકની સુરક્ષા કરવી એવું જરૂરી નથી, but its stakeholders like customer, supplier, employee also should be respected. તો એને પણ સન્માન આપવું જોઈએ, as well as give maximum cooperation for the same. અને એને તમામ બાબત માટે આપણે મેક્સિમમ કોઓપરેશન આપવું જરૂરી છે. પછી આવશે ડિસ્ક્લોઝર એન્ડ ટ્રાન્સપરન્સી. તો the company has to of its own mention as to the fact that it abides by all the provision of law. તો કંપનીએ પોતે એવું ડિક્લેરેશન કરવું પડે કે ભાઈ તે કાયદાની તમામ જોગવાઈઓનું પાલન કરે છે, as well as accounting standard, and discloses its important financial and non-financial matter. તો તે તમામ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ફોલો કરે છે, ફાઇનાન્શિયલ અને નોન ફાઇનાન્શિયલ મેટર ડિસ્ક્લોઝ કરે છે. Now duties of the board. So it is duty of the board of directors that they provide information regarding all the important tasks of the company to its shareholders. તો તે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટરની ફરજ છે કે તેને કંપની જે કાર્ય કરતી હોય કે ભાઈ like we are doing production, we are doing marketing, we are doing packaging, we are doing selling, we are doing dispatching, we are earning this much profit. આ એક્ટિવિટીમાંથી આપણને આટલો પ્રોફિટ મળે. તો આ બધી વસ્તુ ડાયરેક્ટરે ડિક્લેર કરવી જોઈએ. They should provide information regarding how transactions of the company are carried out. તો કંપનીના ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે. How the main employees of the company run the company. તો કંપનીના મુખ્ય કર્મચારીઓ એ કઈ રીતે કંપની ચલાવે છે. How much is their remuneration. તો તેઓનું મહેનતાણું કેટલું છે. તો તમામ વસ્તુઓ જે છે સ્પેસિફાઈ કરવી જરૂરી છે. બરોબર છે. તો સી we are studying
listing agreement under clause 49. चलो हेडिंग आपकी दिया तो पहला लिस्टिंग एग्रीमेंट अंडर क्लोज 49. चलो तो હવે આ લિસ્ટિંગ એગ્રીમેન્ટમાં એના પ્રિન્સિપલ શું છે એ આપણે જોઈએ. તો principles of clause 49. તો એમાં આવશે ફર્સ્ટ right of shareholders. પછી સેકન્ડ આવશે rights of stakeholders. Third principle છે disclosures. And ચોથો પ્રિન્સિપલ છે duties So write down principles of clause 49. चलो હવે ક્લોઝ 49 ના પ્રિન્સિપલ્સ એક વખત રિવાઇઝ કરીએ. રાઇટ ઓફ શેર હોલ્ડર્સ બરોબર છે. તો જુઓ આ ક્લોઝ નો પ્રોવિઝન શું છે? તો કંપનીઝ એક્ટ છે એ શેર હોલ્ડર ને ઘણા બધા રાઇટ્સ આપે છે.
The shareholders are the owners of the company. બરોબર છે, અને hence being the owner they have so many rights. બરોબર, સૌથી પહેલો તો રાઈટ શું છે તો કે ટુ ટેક પાર્ટ ઇન ધી પ્રોફિટ ઓફ ધી કંપની, કંપનીના નફામાં હિસ્સો મેળવવો. કંપનીના નફામાં હિસ્સો મેળવવા માટે એ લોકોને જે છે એ શું મળે છે તો કે દે ગેટ ડિવિડન્ડ. બરોબર છે, પછી they have a right to have various kind of information about the company. જેની અંદર શું આવશે તો કે how the company is being run, કંપની કઈ રીતે ચાલે છે. તો આ બધી ઇન્ફોર્મેશન કંપનીએ પોતાના શેર હોલ્ડર્સને ટાઈમલી પ્રોવાઈડ કરવી જોઈએ. બરોબર છે, આ થયો ક્લોઝ 49 નો ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ. પછી સેકન્ડ પ્રિન્સિપલ છે રાઈટ ઓફ સ્ટેક હોલ્ડર. બરોબર છે, સ્ટેક હોલ્ડર એટલે શું તો કે શેર હોલ્ડર સિવાય આપણા ધંધામાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતી અધર પાર્ટી, એમાં ક્રેડિટર આવી જાય, ડેટર્સ આવી જાય, બેન્કર્સ આવી જાય, ડિબેન્ચર હોલ્ડર આવી જાય. બરોબર છે, તો આ બધા લોકો છે એ શું કહેવાય તો કે આપણા સ્ટેક હોલ્ડર, એમ્પ્લોઈઝ આવી જાય. તો રાઈટ ઓફ સ્ટેક હોલ્ડર શું છે તો સ્ટેક હોલ્ડરને રાઈટ છે કે એઝ દે હેવ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન અ કંપની, તેઓ આપણી કંપનીમાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવે છે. તો કંપનીએ સ્ટેક હોલ્ડર્સને મેક્સિમમ કોઓપરેશન આપવું જોઈએ. બરાબર છે, વધુમાં વધુ કોઓપરેશન સ્ટેક હોલ્ડરને પ્રોવાઈડ કરવું જોઈએ. પછી આવશે ડિસ્ક્લોઝર્સ એન્ડ ટ્રાન્સપરન્સી. તો કંપની has to of its own mention as to the fact that it abides by all the provision of law as well as accounting standard and discloses all its important financial and non-financial matter. તો જો કંપનીએ પોતાની જાતે એ હકીકત મેન્શન કરવી જોઈએ કે વી આર અબાઇડ બાય ઓલ ધી લો, તમામ કાયદાઓ અમને બંધન કરતા છે. બરોબર છે, અમે તમામ કાયદાઓનું જે છે પાલન કરીએ છીએ, બધા જ અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ ફોલો કરીએ છીએ, તમામ ફાઇનાન્શિયલ નોન ફાઇનાન્શિયલ મેટર ડિસ્ક્લોઝ કરીએ છીએ. ટૂંકમાં આ પ્રિન્સિપલનો પર્પસ શું છે તો આ પ્રિન્સિપલનો પર્પસ એવો છે કે કંપની પોતાના લેવલ પરથી પોતાની તમામ મેટર ડિસ્ક્લોઝ કરે. કંપની અને શેર હોલ્ડર, કંપની અને સોસાયટી, કંપની અને સ્ટેક હોલ્ડર, આના વચ્ચે ટ્રાન્સપરન્સી. આ ટ્રાન્સપરન્સી કેવી રીતે આવે તો કે if you disclose all your financial and non-financial matters properly, બરોબર છે, તો જ આ ટ્રાન્સપરન્સી લાવી શકાય. otherwise it is not possible. તો company shouldn't hide any kind of material fact for the purpose of inducing the shareholders to the wrong path, for the purpose of inducing any person to invest in the company. કોઈ પણ પર્સન ને તમારે એવી રીતે ઇન્ડ્યુસ નથી કરવાનું કે ભાઈ તમે કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરો. It is not necessary. It is not necessary at all.
બરાબર છે. તો આના માટે જરૂરી જે છે એ શું છે તો કે ડિસ્ક્લોઝર રિક્વાયરમેન્ટ અને ટ્રાન્સપરન્સી. ચલો એના પછી ફોર્થ પ્રિન્સિપલ છે ડ્યુટીઝ ઓફ ધી બોર્ડ. ચલો બોર્ડની ફરજ. તો ઇટ ઇઝ ધી ડ્યુટી ઓફ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ that they provide information regarding all the important tasks of the company to its shareholder. તો બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર ની ફરજ છે કે એને કંપનીના તમામ મહત્વના કાર્ય વિશે શેર હોલ્ડરને માહિતગાર કરવા જોઈએ, સતત એને ઇન્ફોર્મેશન આપવી જોઈએ. બરોબર. જો એજીએમ માં એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ જ્યારે વર્ષના અંતે કંપનીની ભરાય ત્યારે આ કામ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર કરે છે માધ્યમ દ્વારા. કેવી રીતે કોઈ કહેશે તો થ્રુ ધી રિપોર્ટ ઓફ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ. એન્યુઅલ જનરલ મીટિંગ જ્યારે એરેન્જ કરવામાં આવે, કન્વે કરવામાં આવે ત્યારે એની અંદર શેર હોલ્ડર માટે બે ઇન્ફોર્મેટિવ આર્ટિકલ જે છે એ આપવામાં આવે છે. એ બે ઇન્ફોર્મેટિવ આર્ટિકલમાં એક છે ઓડિટર્સ રિપોર્ટ. ઓડિટરે કંપનીનું જે ઓડિટ કર્યું એના ઉપરથી એની જાણમાં જે કંઈ પણ આવ્યું આ બધી વસ્તુ એ શેર હોલ્ડર સામે રજૂ કરે. એ પ્રેઝન્ટ ઓલ ધી મેટર્સ. બરોબર. અને બીજું બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ રિપોર્ટ. તો આ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ રિપોર્ટમાં શું છે તો બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર સ્ટેક હોલ્ડરને કંપનીની બધી એક્ટિવિટી વિશે માહિતગાર કરે છે. They should provide information regarding how transactions of the company are carried out. તો કંપનીના ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ રીતે હાથ ધરવામાં આવે છે. How the main employees of the company run the company. તો કંપનીના મેઇન એમ્પ્લોયી. તો કંપનીના મેઇન એમ્પ્લોયી એટલે સૌથી પહેલા આવે બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર, પછી આવે મેનેજર, પછી આવે સીઈઓ. તો આ બધા લોકો કઈ રીતે કંપની ચલાવે છે. બરોબર છે. તો આ એક મહત્વની મેટર છે. અને બીજી વસ્તુ હાઉ મચ ઇઝ ધેર રેમ્યુનરેશન. તો તેઓનું મહેનતાણું કેટલું છે. બરોબર. કંપનીના જે એમ્પ્લોઈઝ છે કે જે કંપની ચલાવે છે એમાં મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર આવી જાય, વર્કિંગ ડાયરેક્ટર, નોન એક્ઝિક્યુટિવ, એક્ઝિક્યુટિવ, મેનેજર, કંપની સેક્રેટરી, આ બધા જ લોકો મેઇન એમ્પ્લોઈઝ બધા આવી જાય. તો આ કંપનીના મેઇન એમ્પ્લોઈઝ એ કઈ રીતે કંપની ચલાવે છે એની પણ ઇન્ફોર્મેશન તમારે રજૂ કરવી પડે. બરોબર છે. અને એને રેમ્યુનરેશન કેટલું આપવાનું. હવે ઘણી વખત શું હોય ખબર છે ડાયરેક્ટરનું રેમ્યુનરેશન છે એ ફિક્સ હોય. સમટાઈમ્સ ઇટ ઇઝ ફિક્સ્ડ ઇન રૂપીસ. અને ક્યારેક કંપની શું કરે કે ડાયરેક્ટરની એફિશિયન્સી વધારવા માટે remuneration is paid to them on the basis of certain percentage of profit. તો પ્રોફિટના અમુક પર્સન્ટેજના આધારે એને રેમ્યુનરેશન ચૂકવાશે. બરોબર છે. તો આ રીતે જે છે એ રેમ્યુનરેશન કંપની લેવલ પર નક્કી થતું હોય છે. એના પર્સન્ટેજ છે કે મેક્સિમમ 2.5% રેમ્યુનરેશન, 2.5% ઓફ નેટ પ્રોફિટ. પણ આજે નેટ પ્રોફિટ છે ને જે ડાયરેક્ટર્સ રેમ્યુનરેશન માટે જે નેટ પ્રોફિટ કેલ્ક્યુલેટ થાય એ આપણા પીએનએલ એકાઉન્ટમાં નહીં હોય. એ નેટ પ્રોફિટ વળી પાછું જુદું, એ અલગ રીતે કાઉન્ટ થાય છે.
બરોબર છે, પણ ઈ હવે અત્યારે આપણે એમાં ઊંડું નથી ઉતરવું. પણ ઇન શોર્ટ કે આ નેટ પ્રોફિટ જે હોય ઈ નેટ પ્રોફિટ ઉપર maximum remuneration that can be paid to the board is 2.5% total. પછી નોન એક્ઝિક્યુટિવ હોય તો 1.5, એક્ઝિક્યુટિવ હોય તો 1, ફૂલ ટાઈમ હોય તો એના અલગ છે, પાર્ટ ટાઈમ હોય તો એના અલગ છે. આવા બધા અલગ અલગ પર્સન્ટેજ છે which is decided by the Companies Act. તો આ પર્સન્ટેજ છે એ Companies Act માં નક્કી કરવામાં આવે છે. તો these are the 4 principles of listing agreement under clause 49. Thank you.